प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम मोर प्रत्येक को नमस्कार। आसतु आने देखा द्वितीय करंतिय तार 9 अध्याय 6 पदरू आमने 10 पद पर्यंत आमने पढ़ा। किंतु यह सत्य जे अल्प बुणे से मध्य अल्प काटिबो, जे प्रचुर बुणे से मध्य प्रचुर काटिबो। प्रत्येक जन आपणा हृदय जेपरी संकल्प करियछि सेहीपरि करू, कुंठित भाव नुहे अबा बाधकता हेतु नुहे, कारण ईश्वर हृष्टचित दाता को भल पाती। आ समस्त विषय सर्वदा यथेष्ट रूपे पाई तुम्हें मान जपरी समस्त उत्तम कर्म निमंते अधिकरू अधिकतर दान करि पार, एथि निमंते ईश्वर तुम्ह मानकु सर्वप्रकार अनुग्रह प्रचुर भाव में देवाकू समर्थ अटंती। जेपरी से लेखा अछि, से मुक्त हस्तरे वितरण करियछि, से दरिद्र मानक दान देइछि, तार धार्मिकता चिरकाल स्थायी। आ जे बीज वपनकारी को बीज और भोजन निमंते आहार जोगाती, से बुणवा निमंते तुम्ह मानक बीज जोगाइबे और ता बढ़ाइबे, पुणी तुम्ह मानक धार्मिकतार फल वृद्धि करिबे। प्रिय मोर बंधुगण, आज सकाळे आमने जेतेले प्रभुंकर वाक्य देखुचु, प्रत्येक व्यक्ति आमने प्रतिदिन सकाळे गोटे घंटा परमेश्वरंकर उपस्थिति को आसबार आवश्यकता रही एवं परमेश्वरंक उपस्थिति रे आमने गोटे घंटा समय देवार आवश्यकता रही। से आमने प्रभु को जो समयटा दबा ता बहुत बड़ विषय, गुरुत्वपूर्ण विषय। आमने प्रभु को पाई समयटा आम अन्य बाटर आम खर्च करवा नहीं, कारण समय बड़ बलवान। तेबे समय यदि बड़ बलवान, समय को आम प्रभु को पाई केते समय दबा दरकार, गोटे घंटा निश्चिंत सकाळे दबार आवश्यकता रही एवं संध्या बेले मध्य गोटे घंटा समय दबार आवश्यकता रही। तेज एठी आम देखुचु द्वितीय करंतीय निकट को करंतीय मंडली को पाउल एठी दर्शई देइचंती। खाली करंतीय मंडली को कहवा कहले नुहे, आमर प्रत्येक मंडली को बतईचंती। किंतु यह सत्य द्वितीय करंतीय तार 9 अध्याय 6 पदरे एठी लेखा अछि, किंतु यह सत्य जे अल्प बुणे से अल्प काटिबो, आ जे प्रचुर बुणे से मध्य प्रचुर काटिबो, जे बहुत बुणे से बहुत काटिबो। यार अर्थ, जदि जणे मनुष्य बहुत बुणिला तार जमी रे, जदि जणे मनुष्य ताले बहुत प्रभुंकर सेवा कार्य निमंते दरिद्र विधवा अनाथ बुढ़ाबुढ़ी एमानंकु हेल्प करे, दान करे प्रचुर भाव में, ताले प्रचुर भाव में ताकू मध्य दिया जीव। प्रभु आशीर्वाद करेंगे, प्रचुर भाव में प्रभु देवे। प्रत्येक जन आपणा हृदय जेपरी संकल्प करियछि सेहीपरि करू। प्रत्येक जन आपणा हृदय रे जा संकल्प करियछि, जेति संकल्प करिछि दबा पाई प्रभुंक कार्य निमंते, प्रभुंक लोक माननकु, प्रभुंक सेवा कार्य को बा दरिद्र अनाथ विधवा माननकु जेति दबा पाई से संकल्प करियछि, से दऊ, कुंठित भाव में न दऊ, कुंठाबोध न करू। लेखा अछि सेहीपरि करू, कुंठित भाव में नुहे और बाध्य बाधकता हेतु नुहे, कारण ईश्वर हृष्टचित दाता को भल पाते।
ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଣେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇକିରି ଯେମିତି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। 10 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 5 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 50 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 100 ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା 500 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଟଙ୍କା 1000 ଦେବା, ଗୋଟେ ରବିବାରରେ ଆମେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ମନୋଯୋଗ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ପାଳନ କରିବା। ଏ 3ଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ସମୟ ଦେବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକଲା ବସି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଘଣ୍ଟାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଉପାସନା କରିବା ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିତ ଉପାସନା କରିବା ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4ଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଆମେ ସମର୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନା ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଯଦି ନିଜର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧନ ଦୁନିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧନ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ମଦ ପାଣି ଖାଇକି ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ମଦ ପାଣି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ମାତାଲ ହେଇ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ,
ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ତେବେ ଆମମାନେ 9 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଅଛି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଜଗତରେ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି। ବୀଜ ବପନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିହନ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ବା ବିହନ ଯୋଗାଇବେ, ବୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଜମିବାଡ଼ିରେ ଧାନ ଯୋଗାଇବେ, ଧାନ ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକର ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇବେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜମିରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଇବେ। ଲେଖା ଅଛି ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଧାନ ବା କୋଳଥ ବା ବିରି, ଧଣିଆ, ପନିପରିବା ସବୁ କିଛିର ସେ ବିହନ ଯୋଗାଇବେ, ଆଉ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ଆଉ ତା ପ୍ରଚୁରତାରେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ପ୍ରଚୁରତାରେ ପାଇବେ। ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବଢ଼େଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଦାନ କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରୁଛୁ କି, ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣୁଛୁ କି, ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣିକିରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ପାଇକିରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ଆସୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଏହା କରିବା ବୋଲି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଚୁରତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।